Dear students, welcome to Digital Learning. We are studying the subject auditing of 6th semester BBA of Mangalore University, and we are in first unit, session 13. This is the last session in unit 1. Today's topic today we have two topics of discussion: procedures of audit and techniques of audit. First of all, we will see procedures of audit. Audit programs are the processes, techniques, and methods that auditor perform to obtain audit evidence. Audit evidence ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ process, technique ಮತ್ತು methods which enable them to make a conclusion on the set audit objectives and express their opinion. Sometimes we call audit procedures as audit programs. Auditors normally prepare audit procedures at the planning stage. Once they uh, identified audit objectives, audit scope, audit procedure, audit approach, and audit risks, they are doing the audit planning or audit procedure of the auditing. Auditor design audit procedure to detect all kinds of risks that they identified and ensuring that required audit evidence is obtained sufficiently and appropriately. Audit evidence ಅನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಮೆಥಡ್ಸ್ಗೆ ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನೊಳಗೆ ಆಡಿಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬರ್ತದೆ, ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಆಡಿಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. Typically there are 5 audit procedures that normally used by the auditor to obtain the audit evidence. They are analytical review, inquiry, observation, inspection, and recalculation. So analytical review is not the procedure that uses to obtain the audit evidence, but it is procedure used to assess the usual transaction or events as principal or basic to perform other procedures. ಇದೊಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಪಡೀಲಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರೊಸೀಜರಿಗೆ ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. So, for example, when the auditor found that there is an unusual transaction or event as a result of using analytical review, then the auditor will use other procedures that are applicable to obtain the evidence. So, ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ಆದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಉಳಿದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಪಡೀತಾರೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಪಡೀಲಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ analytical review. Analytical procedure could be used for types of the transaction or events that occur regularly or have a connection with the other transaction or event. ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಇವೆಂಟ್ ಗಳಿಗೂ ಸಹ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಟು ಅಸೆಸ್ ದ reasonableness of the depreciation that records in financial statement. The main reason is that depreciation expenses are calculated systematically and occur regularly. ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ರೀಸನೇಬಲ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟು ರೀಸನೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕಂಪನಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವುದು. ಅಂದ್ರೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡುವುದು, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. So second one, inquiry. Auditor inquire accountant and related management to gather information and obtain an explanation in the matter they found by the auditor. ಅಂದ್ರೆ ಆಡಿಟರ್ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡುವುದು. Sometimes auditor inquire about the management, about the business process and the way how the financial transactions are recording, as well as ಮೇಜರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಡಿಟರ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ and it could be used in different stages. For example, the auditor might inquire management at the planning stage. Planning stage alle avanu inquiry ಮಾಡಬಹುದು, and auditor could also inquire the management to confirm the consignment liabilities at the end of the audit work. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡುವುದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್
ಆಡಿಟ್ ಮುಗಿಯುವಾಗಲೂ ಅವನು ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಎನಿ ಟೈಮ್ ಹಿ ಮೇ ಎಂಕ್ವೈರಿ. Audit inquiry is sometimes used by the auditor to obtain audit evidence. ಇದನ್ನ ಆಡಿಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್, ಅವನು ಮಾಡಿದಂತ ಆಡಿಟ್ಗೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್, ಆಡಿಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಇವನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು obtain an understanding of some nature of the business and accounting transaction in order to gain enough knowledge to design and perform testing. ಅವನು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅವನು ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವನಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಯಾವುದನ್ನ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ, ಇತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಆಡಿಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟ್. Observation is one of the audit procedure that auditor uses to obtain an understanding and gather audit evidence, mainly to the real process or the ways how the client have done some specific business processes. This kind of audit procedure is used mainly to come from the process that the client told or client ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಫಿಸಿಕಲ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಅಬ್ಟೈನ್ ಆಡಿಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೇಕ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಫಿಗರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕೊಡುವಂತ ಫಿಗರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆಡಿಟರ್ ಜಾಯಿನ್ಸ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಟೇಕ್ at the end of the year, or observe whether the way that they count are in perfect or correct procedure or not. ಅವರು ಸ್ಟಾಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸರಿ ಇದೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. In this procedure, audit is not confirmed whether the client counts their inventory is correct or not, but it confirms whether the client counting procedure is correct or not is one thing. ಅಂದ್ರೆ audit is not confirmed whether the client counts their inventories ಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಸರಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುವುದಲ್ಲ. ಈಗ 10 ಸ್ಟಾಕ್ ಇದ್ರೆ 10 ಇದೆಯಾ 9 ಬರೀತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡುದು. ಬದಲಾಗಿ ಮೆಥಡ್ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸರಿ ಇದೆಯಾ, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಹೊರತು ಕೌಂಟ್ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡುದಲ್ಲ. ಕೌಂಟ್ ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ 10 9 ಬರೆದ್ರೆ 11 ಬರೆದ್ರೆ ರಾಂಗ್, ಅದನ್ನು ಇವನು ಚೆಕ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್, ಯಾವ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. Another thing is that auditor tries to confirm whether the counting has really existed. ಅವನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತಲೂ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ. However, in practice, sometimes the auditor is not only observed how the client counts, but they also perform counting inventories. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಬಿಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. Sometimes auditor uses the observation. Auditors using the observation are not only for observing the counting fixed assets and inventory, but also using to test the reasonableness of the revenue. ಅವರ ರೆವಿನ್ಯೂ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ರೆವಿನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಎಂಬುದರ ಅದರ ರೀಸನೇಬಲ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆಡಿಟರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ರೀಸನೇಬಲ್ನೆಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ರೆವಿನ್ಯೂ recording in that restaurant, and based on the accounting record, fact check with their understanding and revenue seems not completely records. ಅಂದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡುವುದು, ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದು. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಆಡಿಟರ್ ಮೈಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ 1 week or 2 weeks observe in the restaurant and then make their estimate of whether or not revenue is reasonable. ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ರೆವಿನ್ಯೂನ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನು ಅದರ ರೀಸನೇಬಲ್ನೆಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ he can go and observe in the restaurant the income, ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇವನು ಹಾಕೊಂಡ ಇನ್ಕಮ್ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ refers to the verification or watching document. This is one of the most important, and it can be 60% of the audit work involved with the evidence and the inspection of the document. Auditor examines the sales invoice that record in the financial report. Auditor might examine whether the invoice
issued by the client is really based on the goods that received, and goods that received is actually the one company makes an order. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಓಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ, ರಿಸೀಟ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀಟ್ ವೋಚರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ವೋಚರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಡಿಟರ್ ಮೈಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿಗೆ ಆಗಲಿ, ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ರೀಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. ರೀಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. Recalculation is the type of the procedure that normally done by reperforming the work performed by the client in the purpose of assessing if there are any differences between the audit work and client work. ಆಡಿಟರ್ ಮಾಡಿದ ಆಡಿಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್, ಇದರ ನಡುವೆ ಏನಾದರೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಒಂದು ರೀಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಎಲ್ಲವನ್ನ ರೀಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆಡಿಟರ್ ಮೈಟ್ ರೀಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ರೀಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೀಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಆಡಿಟರ್ ಮೈಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ರೀಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆನ್ ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ರೀಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸರಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು, ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. Recalculation is the procedure that is used to confirm the accuracy of the transaction that involves calculation. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ರೀಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವುದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಟಾಪಿಕ್. Evidences are very important for an auditor to perform an opinion regarding the financial statement. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಆಡಿಟರಿಗೆ. If the auditor fails to collect the proper evidence, it will reduce the reliability of the audit report. This method of collecting evidence is called audit technique. Audit technique ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅವನು ಆಡಿಟರ್ ಮಾಡುವಂತ ರಿಪೋರ್ಟಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೋರ್ಟೇ ರಿಲಯಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆಡಿಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಟೂಲ್ಸ್, ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ processes by means of which an auditor collects necessary evidence to support his opinion in respect of the prepositions or assertions submitted by him for his examination. ಅವನು ಏನು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾನೋ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅವನು ಬರೆಯುವ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ರಿಪೋರ್ಟಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅವನು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಟೂಲ್ಸ್, ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು, ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟ್. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟ್ ಕಲ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಆರ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳುವಂತ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂತ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಡಿಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಚಿಂಗ್. ವಾಚಿಂಗ್, ವೆನ್ ಆಡಿಟರ್ ವೆರಿಫೈಸ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಡಿಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನು ಅದರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ is the technique used by an auditor to validate the correctness of the transaction. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡುವುದು, ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡುವುದು. Auditor obtains written statement directly from the debtor. ಡೆಟಾರ್ ಇಂದ ಲೆಟರ್ ಬರೆದು ಅವರಿಂದಲೇ ಅವರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈ ಕಂಪನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ, ಕ್ಲೈಂಟಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ, ಕ್ಲೈಂಟಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅವನಿಂದ ಸರಿದೆ ಅಂತ ಅವನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂತೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು. ರಿಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ is the technique used by the auditor to know the reason for the difference in the balances. ಎರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರೀಕನ್ಸೈಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದರ ರೀಸನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ರಿಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್. ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬರೆಯುವಂತ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳ ನಡುವೆ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು. ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ is a technique of selecting representative transaction out of the whole accounting data to draw a conclusion about all the items. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್ ಅಥವಾ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ
ಅದನ್ನ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್. Physical examination technique requires the verification and confirmation of the physical existence of the tangible assets as it appears in the balance sheet. ಈಗ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗಲಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಲಿ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುವಂತ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಆಡಿಟರ್ ಟು ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟು ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟಡಿ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್. ಬೈ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್, an experienced auditor can identify those entries which require more attention or his attention. It is also called scrutiny of the account. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗಲೇ ಒಬ್ಬ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಆಡಿಟರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕೆಂಬುದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಂಕ್ವೈರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಏತ್ ಒನ್. Inquiry. This method is also used to collect in-depth information about the transaction. ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ, ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಅದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್. ಟು ವೆರಿಫೈ ದ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಟು ದ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಆಡಿಟರ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ವೆರಿಫೈ ದ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ಲೆಡ್ಜರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಡಿಟರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ಲೆಡ್ಜರಿಗೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ಲೆಡ್ಜರಿಗೆ, ಅಥವಾ ಜರ್ನಲ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ಲೆಡ್ಜರಿಗೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸರಿ ಇದೆಯಾ, ಸರಿ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡುವುದು. ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್. ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ is used by the auditor to determine the stage of the transaction and generation of the document at all levels of the transaction. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ವೈಸ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಥ್ರೂ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಡಿಟರ್ ಗೆಟ್ an idea about the reliability of the process and procedure of an organization. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ, ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಷ್ಟು ರಿಲಯಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೋಡಬಹುದು. So these are the different procedures, and now we have studied different techniques of auditing. Thank you for listening to the class.